इस गल नूं हुण असीं समझण दी कोशिश करांगे कि इस भगती मूवमेंट दे ओरिजिन दे रीजनस की बने, कारण की बनते हैं। जिवें सपोज कर लो असीं कहने कि हिंदू धर्म दे विच 13वीं सदी तक आंदे आंदे 14वीं सदी तक आंदे आंदे जिहड़ी हैगा मुक्ति प्राप्त दे 3 साधन बड़े फेमस हो चुके सन, जनरल हो चुके सन। हालांकि वो तीनों साधन साडी एंशियंट इंडियन फिलोसफी का हिस्सा ने। किहड़े ने? जनरल ने कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भगती मार्ग। ज्ञान मार्ग असीं कह दिंदे नॉलेज बेस्ड। नॉलेज का मतलब है लॉजिक बेस्ड, कि जदों असीं किसी गल ते सवाल करते 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 इस गल ते पहुँच जाते हैं कि साडे तर्क खत्म हो जाते हैं तो सानूं रियलाइजेशन वाले पासे तुर पैंदे हैं। कर्म का मतलब है कि असीं जिवें कहने कि एक सिंपल गल च कहीए कि हर कर्म साडा सच्चा हो जाता है, मन तो भी, विचारां तो भी, ज्ञान तो भी, बुद्धि तो भी और कम्मां चों भी। और तीसरा हो जाता है भगती मार्ग। भगती मार्ग का मतलब है टोटल सरंडर बिफोर गॉड। इस गल नूं भी समझना थोड़ी जी ये आवश्यकता हैगी है कि सरंडर बिफोर गॉड का मतलब की है। असीं कह दिंदे, असीं जिवें कहने कि सारा कुछ ईश्वर की मर्जी नाल हुंदा है, ये कहने आ, लेकिन की असीं अपनी जिंदगी दे विच इस नूं मनदे हां? मनदे नहीं। क्योंकि जे मनदे होइए तो साडे मन दे विच मैं नहीं आएगी, हंकार नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि असीं फिर ये मनांगे कि ये तो सारा कुछ ईश्वर अपनी ही रजा दे विच रख के साडे तो करवा रहा है, तो मैं इहदे विच किंतु परंतु मैं कित्थों आ गई? मैं जो भी काम कर रहा अगर वो ईश्वर का काम समझ के करदा, उन्ने ही जिवें बेटा असीं जदों गुरुद्वारे या मंदिर जाने तो बड़े सच्चे मन दे नाल जाण दी कोशिश करते हैं, और उस वेले साडे मन दे विच जिहड़े विचार ने वो भी बड़े सच्चे ते सुचज्जे आ रहे हुंदे आ। अगर उही विचार 24 घंटे साडे मन दे विच रहन और उही समर्पण की भावना रवे तो फिर असीं उहनूं सरैंडर टुवर्ड्स गॉड कहते हैं। मैं ईवन खाना खा रहा तो मैं ये समझ के खाऊंगा कि मैं खाना ईश्वर की ही मेहरबानी नाल खा रहा, तो ईश्वर का ही भोजन है और उन्नी पवित्रता नाल खाना है। अगर मैं सफाई कर रहा तो मैं ये समझदा कि मैं ईश्वर की ही सेवा कर रहा और उदा ही उस भाव दे विच रहना। अगर मैं किसी गरीब की मदद कर रहा तो मैं ये सोच के कर रहा कि मैं गरीब की मदद नहीं कर रहा, ये तो ईश्वर ने मेरे ते बहुत वड्डा एहसान किया है कि मेरे हथों कोई पुण्य का काम करवा रहा है। उल्टा मैं वो पैर फड़ के वह धन्नवाद करा कि मेरी जिंदगी च मैनूं इहो जिहे कर्म करन दा अवसर प्रदान होया, और फिर इस तो भी उपर उठ जावां और सारा ईश्वर नूं समर्पित कर देवां। सो दिस टाइप ऑफ फिलोसफी इहनूं असीं भगतीवाद कहने आ। कर्म मार्ग की असीं अजे इत्थे चर्चा नहीं करनी, वो तुसीं गीता का उपदेश बड़ी बारी सुनिया कि कर्म का सिद्धांत है कि कर्म कर ते फल की इच्छा ना कर। ये असीं उस फिलोसफी की कदे चर्चा फिर बाद दे विच करांगे। तो इस फिलोसफी की शुरुआत जिहड़ी है बेसिकली इस स्पिरिट दे विच हुंदी है, लेकिन हुंदी किदां है और आंदी क्यों है? उहदे च पहला रीजन यह है भी बेटा भी जिहड़ा उस वेले दा समाज सी, और जे असीं हिंदू समाज की गल करिए असीं ये मान के चलते हैं कि उस वेले तक बहुत सारिया कुरीतियां समाज का हिस्सा बन चुकियां सन, और ये कुरीतियां लगभग हर समाज का हिस्सा बन जांदियां ने। अज भी दुनिया दे विच कोई धर्म दा समाज ऐसा नहीं है, क्योंकि धर्म बुरा नहीं हुंदा, लेकिन समाज दे विच कुरीतियां हुंदियां ने। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिहदे विच तुसीं कहो कि कोई बुराई या कुरीति प्रचलित नहीं है। तो जदों वो कुरीतियां प्रचलित हो जांदियां तो साडा विश्वास उस समाजिक परंपरावां विचों उठण लग जांदा है, उस विश्वास घट जांदा है, क्योंकि साडा दिल मन समझ रहा होंदा है कि ये कुरीतियां ने, ये ठीक नहीं है, लेकिन असीं उस तो इन्ना कमज़ोर हो चुके हुंदे आ कि उहदे बावजूद उसनूं अपनाने रहने, क्योंकि साडे अंदर एक फियर हुंदा है, एक डर हुंदा है कि जे मैं ना कीता तो समाज की कहेगा। मेरे अंदर एक ये भी डर हुंदा कि किते कुछ होर ना हो जाए। तो इस करके उस मानसिकता दे विच असीं खुद भी कमज़ोर हो जाने आ, क्योंकि असीं अपने ऐशो आराम, अपनियां मानसिक इच्छावां, अपनियां इंद्रियां ते कंट्रोल, अपने आप नूं भोग विलास तो असी वंचित नहीं कर पाते, उसनूं त्यागना नहीं चाहते, असी उहदे विच ही रहना चाहते हुंदे आ। असी इन्हां सारियां चीज़ां दी फिर वो जिहड़ी है एक तरीके नाल कह लो भी
ਨਕਾਬਪੋਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ओढ़ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਈਏ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਤਾਕਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟਕਰਾਵ ਆਇਆ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ, ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਔਰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਖਫਾ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਰੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਧਾਰਕ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਪਖੰਡਾਂ, ਝੂਠੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ, ਖਰਚੀਲੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਆਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਆਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਇਸਲਾਮ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲੋਸਫੀ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ, 10 ਗੁਰੂ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੋਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੈਨ ਗੋਡਸ ਬੁੱਕ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ, ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਪਚਾਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਬੇਸ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੂਫੀਵਾਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਹਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 18 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਨ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ। ਅਤੇ ਉਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬਿਮਾਰੀ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰਾਈ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ।
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਫੀਮੇਲ ਫਿਟੀਸਾਈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50-100 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਬੇਟਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਭਗਤੀ ਸੁਧਾਰਕ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੈਦੇਵ, ਨਾਮਦੇਵ, ਰਾਮਾਨੁਜਾਚਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਕਬੀਰ, ਰਵਿਦਾਸ, ਤੁਲਸੀ, ਮੀਰਾਬਾਈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਭਾਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਔਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਵ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ।